వణకం తమిళనాడు అందరికీ నమస్కారం. సో చాలా దూరం నుంచి ముందుగా ఇక్కడికి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన మా బ్రదర్స్కి, తారక్ బ్రదర్స్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. నిజంగా ఏ సిటీకి వెళ్ళినా ఒక్కటి మాత్రం మారట్లేదు, మన బ్రదర్స్ ఇక్కడ అందరూ వచ్చి రావడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో వాళ్ళిద్దరూ ఇక్కడికి రావడానికి, వాళ్ళందరూ ఇక్కడ రావడానికి సహకరించిన వాళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. సో తారక్ చెప్పినట్టు నేను కూడా నా స్పీచ్ చాలా షార్ట్గా పెట్టాలనుకుంటున్నాను. చాలామంది థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ముందుగా లైకా ప్రొడక్షన్స్ శుభకరణ్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా రోజుల నుంచి పనిచేద్దాం అనుకున్నాను, ரொம்ப நாள் நான் வெயிட் பண்ணேன். உங்களுக்கு கூட வேலை செய்யறதுக்கு ఇట్ హ్యాపెన్ విత్ ఆర్ఆర్ఆర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అలాగే మా డైనమిక్ ప్రొడ్యూసర్ దవి దానయ్య గారికి ప్రత్యేకంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇంత పెద్ద సినిమా మీరు తెర మీద మా అందరికీ ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఫైనలీ మా గురువు అనాలా, హెడ్ మాస్టర్ అనాలా, మా ప్రిన్సిపల్ అనాలా, నా గైడ్ అనాలా, నాకు ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ హిట్ ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ అనాలా, మా రాజమౌళి గారికి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ. మమ్మల్ని ఇద్దరిని కలిపి ఒక సినిమా తీసుకున్నందుకు రియల్లీ విల్ లవ్ యూ సార్. మేము ఒక్క స్టేజ్ సరిపోదు, ஒரு ஸ்டேஜ் பத்தாது ராஜமௌலி గారి பத்தி பேசணும்னா. Thank you so much again sir for giving us this opportunity and giving me a brother like NTR. అలాగే రాజమౌళి గారి టీం ఎంతో కష్టపడిన టీం, ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి కార్తికేయ అండ్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ టీం, వల్లి గారికి, రమా గారికి, మా సెంథిల్ డిఓపికి, సిజి శ్రీనివాస్ గారికి, సాబు సురల్ గారికి, ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్కి థ్యాంక్ యూ అండ్ ద పిఆర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బిగ్ పిల్లర్స్ బిహైండ్ రాజమౌళి గారు. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ నేను ఇన్ ద తమిళ్ டப்பிங் சொன்னோம் அனு ராஜமௌலி சார் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க நானும் தாரக் இந்த தமிழ் பண்ணணும்னு. எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, யாரோ நம்ம பக்கத்தில் லாங்குவேஜில் பேசணும்னா எதனா தப்பு பேசினா எப்படி அவங்கள ஃபீல் ஆவாங்கன்னு. பட் மதன் கார்கி சார் தேங்க்யூ, ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ அண்ட் யுவர் டெடிகேஷன் வித் 2 actors. ஐ ஹோப் வி டிடன்ட் ட்ரபிள் யூ டூ மச். மதன் சார் எஸ் சொன்னாதான் நான் அந்த டப்பிங் தியேட்டர்லேருந்து வெளில போகிறேன் எவ்ரி டே. ஸோ நான் எனக்கு எஸ் இல்லை, ராஜமௌலி சாருக்கு எஸ் இல்லை, మదన్ సార్ தான் எஸ் சொல்லும். అండ్ మదన్ సార్ అసోసియేట్ విజయ్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ஃபார் ஹெல்பிங் அஸ். சத்தியமாக சொல்கிறேன், உங்களை சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி நாங்கள் பேச முடியாது, కానీ சிவ சார் மாதிரி, விஜய் சார் மாதிரி, அஜித் சார் மாதிரி நாங்கள் ஒரு லெவலுக்கு கண்டிப்பாக பேசணும். அது நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அப்படியே ஆர்பி சௌத்ரி சார் థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ అవర్ ఈవెంట్. అండ్ అలాగే ఉదయనిధి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ ఫైనలీ our music director Keerwani gariki thank you so much sir to work with you again and again. It's a pleasure. And ఆఖరికి ఈ ఫంక్షన్ ముగించే ముందు తారక్ చెప్పినట్టు నా ప్రియమైన నన్బా, వయసులో నాకు எனக்கு తారక్ 1 year தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் நிஜ ஜீவிతంలో அவன் ரொம்ப சைல்டு மாதிரி மென்டாலிட்டி, లయన్ மாதிரி పర్సనాలిటీ. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ వ్యక్తితో. ஐ என்ஜாய்டு. నేను எல்லாருமே థ్యాంక్స్ சொல்கிறேன், తారక్ சொல்ல மாட்டேனா థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే I want to thank God for giving me a brother, a relationship I found. So thank you God.
థ్యాంక్స్ చెప్పేస్తే ఇక్కడే ముగిసిపోద్దా, ఇక్కడే అయిపోద్దా అనే ఒక ఫీలింగ్, ఇంకదా పొనిచిపోవడం అని అంత మరి ఫీలింగ్ ఇల్లామే. ఐ వాంట్ కీప్ దిస్ రిలేషన్షిప్, దిస్ మూవీ. మా ప్రొడ్యూసర్కి ఎంత డబ్బులు వస్తే అంత ఆనందం నేను కూడా పొందుతాం. ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. బట్ వాట్ ఐ రియలీ లవ్ అబౌట్ దిస్ మూవీ ఇస్ మై బ్రదర్హుడ్ విత్ తారక్, విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ టు మై, నేను చనిపోయే వరకు ఆ బ్రదర్హుడ్ని నా మనసులో పెట్టుకుంటాను. సో మళ్ళీ ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్కి, మీ ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పోలీస్ శాఖకి అండ్ ఫ్యాన్స్, మళ్ళీ మా బ్రదర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్కి అండ్ మా తమ్ముళ్ళకి, మా అబ్బాయిలకి అందరికీ థ్యాంక్ యూ. இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க நீங்க. சரி, அத்தனை உண்மை சார், அத்தனை உண்மை ஃப்ரம் த ஹார்ட். எல்லாருக்கும் வணக்கம், అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మొన్న చెప్పినట్టే రామ్ చరణ్ అభిమానులందరికీ మా స్వాగతం. நிறையா பேசாம ஓவரா டைம் எடுக்காம ஷார்ட்டா முடிஞ்சிடுற ஸ்பீச். இந்த ஸ்டேஜ் மேல இருந்து நிறைய பேருக்கு நன்றி சொன்னோம். முன்னாடி என் டைரக்டர் எஸ் ராஜமௌலி உட்காந்துட்டே இருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜக்கண்ணா ஃபார் மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் RRR. இந்த கேரக்டர் எனக்கு என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். மதன் சார் ரொம்ப நன்றி. யூ ஹவ் ஹெல்ப்ட் அஸ் அ லாட். ஆனால் தமிழ் தெரியும் சார், பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது வி நீடட் யுவர் கைடன்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் கைடன்ஸ். அப்படியே ராஜமௌலி சார், அசோசியேட் விஜய்க்கு என் நன்றி. ஆர்பி சௌத்ரி சார் ரொம்ப நன்றி ஃபார் கம்மிங் ஹியர் அண்ட் பிளெஸிங் அஸ். அப்படியே தானு சார், உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் ரொம்ப நன்றி. சிவகார்த்திகேயன் சார் ரொம்ப நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களோட மீட் பண்ணுறேன் சார். அண்ட் யூஆர் ஜஸ்ட் அன்ரியல். ஆனால் உங்களை பார்த்தாலே சார் ஐ கேன் சி ஹார்ட் ஒர்க், டெடிகேஷன், ஹம்பிள்னஸ். சார் அப்படியே இருங்க சார், ஜஸ்ட் ப்ளீஸ். ஐ நோ யூ வில் ஸ்டே லைக் திஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஹம்பிள் அண்ட் கிரேட் விஷஸ் ஃபார் த ஹோல் டீம் சார். தேங்க்யூ சார். I would like to thank Laika Productions for giving me this opportunity here. Would like to thank my producer DVV Danay garu, என் நண்பா சரண், ராஜமௌலி சார் ரீஜனல் மூவிஸ்க்கு இருக்கிற பேரியர்ஸ் நான் எல்லாமே இரேஸ் பண்ணிட்டாரு சார். பண்ணிட்டு இது எல்லாம் ஒரு பெரிய இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி அவர் பாகுபலிக்கு அப்புறம் அது பண்ணி வச்சார் அவர். பட் RRRோட he is going to bring back the lost glory of 2 stars being in a film. ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் பார்த்து, இல்ல 2 ஸ்டார் சேர்ந்து பண்ணா எப்படி இருக்கும்? எப்போ பார்த்தேன் சார், கமல் சார் ரஜினி சார் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? அந்த 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 எக்ஸைட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? அப்போ பாலச்சந்தர் சார் பண்ணிட்டார் சார், இப்போ திருப்பி இவர் பண்ணிட்டாரு. He is bringing back the lost glory of our industry. எல்லாரும் தயவு செஞ்சு பிளெஸிங்ஸ் வேணும், நம்ம எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு பிளெஸிங்ஸ் வேணும். தயவு செஞ்சு சிவகார்த்திகேயன் சார் சொன்ன மாதிரியே தியேட்டர்லயே போய் இந்த படத்தை பாருங்க. நீங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு பிளெஸிங்ஸ் வேணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சரண் கமிங் பேக்.
every shot of RRR, I would want to do it again because I can share that time with you. This is not the ending, this is just the beginning. ఇప్పుడు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అభిమానులందరికీ ఇంకొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ తర్వాత మా బ్రదర్ మాట్లాడతారు. దయచేసి ఇంటికి అందరూ జాగ్రత్తగా తిరిగి వెళ్తారని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. కొంచెం ఏమై మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చేస్తారా? నెక్స్ట్ అండమాన్ నికోబార్ వెళ్తున్నాం, అక్కడ కూడా వచ్చేస్తారా? మా ప్రొడ్యూసర్ చంద్రమండలం మీదకి ఒక రాకెట్ వేస్తున్నారు, అక్కడ కూడా వచ్చేస్తారా? థ్యాంక్ యూ. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இது நான் நிறைய வாட் சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஆனாலும் இன்னொரு வாட் சொல்லுவேன். நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆனாலும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற பள்ளிக்கூட்டத்துக்கு போனால் நம்ம ஹெட் மாஸ்டர் பார்த்த ஒரு மாதிரி பயம் இருக்கும். நான் சென்னை வந்தால் எப்போவுமே அந்த மாதிரி பயம் எனக்கு அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா சென்னை தான் எனக்கு பள்ளிக்கூடம், எனக்கு கல்லூரி, எனக்கு ஹெட் மாஸ்டர், எனக்கு பிரின்சிபல், எனக்கு டீச்சர் எல்லாம் சென்னை தான். சென்னை மாநகரத்துக்கு வணக்கம், தமிழ் தாய்க்கு வணக்கம். நான் முதல்ல நம்ம ப்ரொடியூசர் தானேய சார் பற்றி பேசணும். 13 வருஷம் முன்னாடி எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க, ஒரு படம் பண்ண சார்ன்னு கேட்டாங்க. அது லேட் ஆகும்போது நான் கேட்டேன், சார் நடுவில் நானியன் ஒரு படம் பண்ணுறேன், நான் மரியாதராமண்ணா படம் பண்ணுறேன், நீங்கள் பண்ணுங்க சார் நான் சொன்னால், வேண்டாம் சார் எவ்வளோ லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு பெரிய படம் தான் வேணும்னு சொன்னாங்க. இவள் நாளுக்கு அப்புறம் அவரோட RRR பண்ணோம். தேங்க்யூ தானே காரு. அண்ட் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணதுக்கு, RRR ஸ்டோரி மேல் நம்பிக்கை வச்சு இவளுக்கு காசு செலவு பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு லைகா ப்ரொடக்ஷன் செட் சுபாஸ்கரன் சார். ஹி குடன்ட் கம் டுடே. நல்வாழ்த்துக்கள் சார். RRRோட தமிழ் ரைட்ஸ் வாங்கினாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஹீ இஸ் அ மேன் ஆஃப் மெனி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். ஐ விஷ் RRR Tamil version will be a crowning glory in all his achievements. My best wishes to him. Vasna inka undu. அப்புறம் நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது நம்ம அப்பா வீட்டில் இருக்கிற பெரியண்ணா அவர் தோள் மேல் நமக்கு வச்சுக்கிட்டு நமக்கு உலகத்தை காட்டுவாங்க. இப்போ எனக்கு கிட்ட 50 வருஷம் வருது என் ஏஜ். இப்போ கூட என் அப்பா அண்ணா அவர் தோள் மேல என்னை வச்சுக்கிட்டு உலகத்துக்கு என்னை காட்டுறாங்க. ஸ்டோரி ரைட்டர் விஜேந்திர பிரசாத் அப்பா, மியூசிக் டைரக்டர் மரகத் மணி அண்ணா. Thanks is not a word for him. I cannot say thanks to him. I'll be indebted to them throughout my life. And நம்ம as a director நம்ம மைண்டில் நிறைய இமேஜ் எல்லாம் இருக்கும், நிறைய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டணும்னு ஒரு வாண்ட் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் ஸ்க்ரீன் மேலே வரணும்னா 5 பேர் பஞ்சபாண்டவான்னு சொல்லுவேன், 5 பேர் வேணும். 1 ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் சாபு சிரில் சார். 2 நாட் நம்பர்ஸ் இல்லை, டிஓபி செந்தில், విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సూపర్వైజర్ శ్రీనివాస్ మోహన్ గారు, ఎడిటర్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు అండ్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ రమ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇಂದಾದ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾ ಕನವು ಕಂಡது அவர் கூட பார்த்தாதான் ஸ்க்ரீன் மேலே வரும். RRR ட்ரெய்லர், RRR படம் இப்படி வருதுன்னா இந்த 5 பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா, இதில் செந்தில் வந்து தமிழ்காரங்க ஹைதராபாத்தில் இருப்பான், ஸ்ரீனிவாஸ் மோகன் ஸ்ரீகர் பிரசாத் கார தெலுங்குக்காரங்க அவர் சென்னையில் இருப்பாங்க.
ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் சாபு சார் வந்து மலையாளி, அவர் கேரளா தவிர வேற எல்லா இடத்துல இருப்பாங்க. வெறும் ரமா என் மனைவி மட்டும் என் கூட இருப்பாங்க ஹைதராபாத்ல. ஸோ திஸ் இஸ் பேன் இண்டியா காம்பினேஷன் ஆஃப் even the crew members of RRR. இப்போ நான் RRR பத்தி ஏன் இவ்வளவு எக்ஸைட்டடா இருக்கான்னா, பிகாஸ் த ஸ்டோரி இஸ் அபவுட் இந்தியன் மண்ணுல இருக்கிற ஒரு எமோஷன், இந்தியன் மண்ணுல மட்டும் இருக்கிற ஒரு புரட்சி, இந்தியன் மண்ணுல மட்டும் இருக்கிற ஒரு கல்ச்சர், இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணதா RRR ஸ்டோரி. That we are bringing on a magnified, larger than life perspective onto the screen. But to bring that, எனக்கு 2 துப்பாக்கி வேணும். துப்பாக்கி இல்ல, 2 cannons வேணும். அவர் அந்த cannons அடிச்சா அந்த cannon ball வந்து டைரக்டா ஹார்ட்ல வந்து அடிக்கும். அந்த மாதிரி 2 cannons இருக்கும் வேணும். அந்த மாதிரி 2 cannons இருக்காங்க எனக்கு. And to do a film like this, I need dedication, support, friendship between 2 people who will be with me throughout my journey in these 3 years of life. And I have 2 stars like that with me. My brother, my friend, my friend, என் கூட கண்டினியூஸ்கா சண்டை போடுற, எப்பவுமே சண்டை போடுற NTR. And he will always tell me that he is my student, but I love him. And today I am telling you, Charan, I learn a lot from you, how to keep myself free. Charan, இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இந்தியன்ஸ் RRRக்காக எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா, யுஎஸ்ல இன்னும் 10 நாள் முன்னாடியே ஆல்மோஸ்ட் the pre-sales are reaching $2 million அண்ணா. the reason வந்து நான் கிடையாது. the reason வந்து the 2 stars I have before me, NTR and Charan. Before I talk about them, I want them both on this stage. So ముందు ఎప్పుడు నాతో గొడవ పడతా ఉంటాడు, నాకన్నే తనే సీనియర్ అని గొడవ పడతా ఉంటాడు. అందుకని తారక్ గురించి మాట్లాడతా. చరణ్ చెప్పినట్టు నిజంగా ఏమన్నాడు, చైల్డ్ మెంటాలిటీ, లైన్ పర్సనాలిటీ. ఎగ్జాక్ట్లీ తారక్ తాలూకు ప్రేమను తట్టుకోవడం చాలా కష్టం. సునామీలో వచ్చి పడిపోతాడు. తన ఎనర్జీ, చరణ్తో నాకు చాలా గొడవలు ఉంటాయి, తారక్తో నాకు చాలా గొడవలు ఉంటాయి. అంటే 2 సంవత్సరాలు పనిచేసి తారక్ని చరణ్ అని, చరణ్ తారక్ అని పిలవడం అలవాటైపోయింది. తారక్కి అసలు కంటిన్యూస్గా నేను తారక్ని తిట్టేది ఏంటంటే, మీకు అసలు టైం సెన్స్ లేదని తిడతా ఉంటాను. ఎందుకంటే 7ంటికి రమ్మంటే 6ంటికి వచ్చి కూర్చుంటాడు. మరి అలాంటి వాళ్ళని ఏమన్నా టైం సెన్స్ లేదని అనాలి కదా. ఎంత ఎనర్జీ పెడతాడంటే తారక్తో నేను మనసులో ఏదన్నా అనుకుంటే, ఇఫ్ ఐ విజువలైజ్ సంథింగ్, నా యాక్టర్ ఇలా చేయాలి అని అనుకుంటే నేను తనకి చెప్పక్కర్లేదు. మా ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న రిలేషన్ ఎలాంటిదంటే, తారక్ మీరు ఇలా రండి, ఇలా నడవండి, ఇలా యాక్ట్ చేయండి అని చెప్పక్కర్లా. షార్ట్ పెడితే చాలు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫామ్ చేస్తాడు. అలాంటి యాక్టర్ దొరకడం, ఐఎమ్ రియల్లీ టెలింగ్ యూ టుడే, అలాంటి యాక్టర్ దొరకడం నా ఒక్కడ అదృష్టం కాదు, తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మాత్రమే కాదు, ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చేసుకున్న అదృష్టం అలాంటి యాక్టర్ దొరకడం. తారక్, థ్యాంక్ యూ. 3 సంవత్సరాల పాటు RRRతో పాటే ఉండిపోయినందుకు, RRRనే కలగంటూ
ఆహారంగా తింటూ ఊపిరిగా పీల్చుకుంటూ ఆర్ఆర్ఆర్నే కలలు కంటున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తారక్. థ్యాంక్ యూ చెప్పి దూరం చేసేయకండి, థ్యాంక్స్ చెప్పి దూరం చేయకండి ఇంకా. అండ్ చరణ్ని మై హీరో అంటా ఉంటాను అస్తమాన్. చరణ్ గురించి నీ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నది ఉంది అని అన్నాను. ఇప్పటివరకు చరణ్ కూడా చెప్పలేదు, ఎందుకన్నానో చెప్తా. ఏదన్నా ఒక పనికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ పని గురించి కంటిన్యూస్గా ఆలోచించేసి ఆ పని ఎలా చేయాలి, ఎలా చేయాలా, అలా చేయాలా, ఇలా చేయాలా అని ఆలోచించి మెంటాలిటీ నాది. అలా కాకుండా ఒక మెడిటేషన్ లాగా కంప్లీట్గా ఒక బ్లాంక్ పేజ్ లాగా క్లియర్ మైండ్తో వచ్చి ఇప్పుడు ఏం పని చేయాలి, మీకేం కావాలి, అది నేను ఎలా చేయగలను అలా ఆలోచించి మెంటాలిటీ చరణ్ది. అలాంటి మెంటాలిటీ నేను ఎవరి దగ్గర చూడలా. తన గురించి తను అంత సెక్యూర్గా ఫీల్ అయిన యాక్టర్ నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు. తారక్కి చరణ్కి ఇద్దరికి కూడా ఒక పొజిషన్కి వెళ్ళాలని కోరికుంది, బట్ ఇద్దరు తాలూకు అప్రోచ్ వేరు. తారక్ ఈజ్ అంబిషియస్, చరణ్ ఈజ్ సెక్యూర్. ఇద్దరు కంప్లీట్ ఆపోజిట్ పోల్స్. నార్త్ పోల్ ఒకళ్ళు అయితే సౌత్ పోల్ ఒకళ్ళు. ఆ రెండు పోల్స్ ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా వచ్చి ఆర్ఆర్ఆర్ కత్తుకున్నందుకు ఐఎమ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ డైరెక్టర్ టుడే. సో జనవరి 7th మీ అందరి ముందుకి ఆర్ఆర్ఆర్ వస్తుంది. జనవరి 7ஆம் தேதி ஆர்ஆர்ஆர் வருது உங்க முன்னாடி. உங்களுக்கு பாகுபலி பிடிச்சிருந்தா ஆர்ஆர்ஆர் கூட கண்டிப்பா பிடிக்கும். இது என் வாக்கு. தேங்க்யூ, ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ வெரி மச். பியூட்டிஃபுல் சார், ஒவ்வொரு Thank you, sir. வார்த்தையுமே நிஜமாவே. ஒன் செகண்ட், நான் 2 பேர் பற்றி மறந்துட்டேன், அது பேசணும் கண்டிப்பா. நானி படத்திலிருந்து ஆல்மோஸ்ட் 10 இயர்ஸ்லேருந்து என் எல்லா படத்துக்கும் எல்லா டைலாக்ஸ் எல்லா லிரிக்ஸ் எழுதினது வந்து மதன் கார்கி. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் எ ரைட்டர், ஹீ இஸ் எ ஃப்ரெண்ட். அண்ட் அவர் வேற படத்துக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, என் படத்துக்கு மட்டும் அது அவர் படம் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நான் ஏதாவது லைன் கார்கி இது நல்லா இருக்கான்னு சொன்னா கூட இல்லை சார் இன்னும் நல்லா எழுதுறான், இன்னும் நல்லா ஒரு சான்ஸ் இருக்கு பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா he will work extra hard for my films. Thank you Karki for all the hard work that you have put in for RRR, and for RRR the extra work வந்து Charan and Tarak dubbing பக்கத்துல இருந்துட்டு every nuance of Tamil language அவருக்கு வர மாதிரி ஒர்க் பண்ணாங்க. Thank you Karki for that. And Samudrakani sir எனக்கு வர முடியல. சமுத்திர சார் தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்கள் வந்து அவர் ஒரு ரொம்ப ஹம்பிளாக, நீங்கள் ஒரு பெரிய டைரக்டர் ஆனாலும் கூட வந்து எனக்கு என் செட்டில் வந்து ஒரு நார்மல் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணீங்க. எனக்கும் சமுத்திரகனி சாருக்கும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நான் அவர்கிட்ட தமிழில் பேசிகிட்டு இருப்பேன், இந்த மாதிரி புரோக்கன் தமிழில் பேசிகிட்டு இருப்பேன். அவர் வந்து சார் நீங்கள் தெலுங்குலேயே பேசுங்க எனக்கு புரியும்னு சொல்லுவாங்க. சார் வேண்டாம் சார், இப்படி அப்போ கொஞ்சம் பேசினா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் அது டச் இருக்கும், இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டாக மறந்துடுவேன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருப்பேன். தேங்க்யூ Samudrakani sir for being a part of RRR. And I have to thank so many people. I am sure I have forgotten many people, but at appropriate places and circumstances I will be talking more about them. Thank you Chennai for all the love and all the blessings that you have been giving me all these years. Thank you very much. Thank you sir. so Tensionல எல்லாம் மறந்துட்டேன். The main people that I should talk about today are Udaynidhi sir and Sivakarthikeyan sir. Thanks for coming here and blessing the event. And Shiva, sorry, inga irukanga. Shiva வந்து he's a hard-earned supporter of RRR. எந்த ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணாலும், ஒரு போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணாலும் ட்வீட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க.
தேங்க்யூ சிவா, தேங்க்யூ வெரி மச். என்ன கூப்பிடணும் உங்கள் சிவான் கூப்பிடணுமா, கார்த்திகேயன் கூப்பிடணுமா, கார்த்தன் கூப்பிடணுமா? என் பையன் பேர் கூட கார்த்திகே தான். எப்படி? தேங்க்யூ சிவா, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கமிங் ஹியர் அண்ட் கிவிங் யுவர் விஷஸ் அண்ட் சப்போர்ட் ஃபார் த ஃபிலிம். தேங்க்யூ வெரி மச். வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் தமிழ்நாடு. అందరికీ నమస్కారం. సో చాలా దూరం నుంచి ముందుగా ఇక్కడికి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన మా బ్రదర్స్కి, తారక్ బ్రదర్స్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. నిజంగా ఏ సిటీకి వెళ్ళినా ఒక్కటి మాత్రం మారట్లేదు, మన బ్రదర్స్ ఇక్కడ అందరూ వచ్చి రావడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో వాళ్ళిద్దరూ ఇక్కడికి రావడానికి, వాళ్ళందరూ ఇక్కడ రావడానికి సహకరించిన వాళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. సో తారక్ చెప్పినట్టు నేను కూడా నా స్పీచ్ చాలా షార్ట్గా పెట్టాలనుకుంటున్నాను. చాలామంది థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ముందుగా లైకా ప్రొడక్షన్స్ శుభకరణ్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా రోజుల నుంచి పనిచేద్దాం అనుకున్నాను, ரொம்ப நாள் நான் வெயிட் பண்ணேன். உங்களுக்கு கூட வேலை செய்யறதுக்கு ఇట్ హ్యాపెన్ విత్ ఆర్ఆర్ఆర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అలాగే మా డైనమిక్ ప్రొడ్యూసర్ దవి దానయ్య గారికి ప్రత్యేకంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇంత పెద్ద సినిమా మీరు తెర మీద మా అందరికీ ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఫైనలీ మా గురువు అనాలా, హెడ్ మాస్టర్ అనాలా, మా ప్రిన్సిపల్ అనాలా, నా గైడ్ అనాలా, నాకు ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ హిట్ ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ అనాలా, మా రాజమౌళి గారికి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ. మమ్మల్ని ఇద్దరిని కలిపి ఒక సినిమా తీసుకున్నందుకు రియల్లీ వి లవ్ యూ సార్. మేము ఒక్క స్టేజ్ సరిపోదు, ஒரு ஸ்டேஜ் பத்தாது ராஜமௌலி காரி பத்தி பேசணும்னா. Thank you so much again sir for giving us this opportunity and giving me a brother like NTR. అలాగే రాజమౌళి గారి టీం, ఎంతో కష్టపడిన టీం, ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి కార్తికేయ అండ్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ టీం, వల్లి గారికి, రమా గారికి, మా సెంథిల్ డిఓపికి, సిజి శ్రీనివాస్ గారికి, Sabu Sural Garki, all the technicians ki thank you, and the PR team thank you so much for big pillars behind Rajmouli Garu. And special thanks Nenu in the Tamil dubbing Sonno and Rajmouli sir romba insist pannanga nanu Tarak in the Tamil pannanonu. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, யாரோ பக்கத்து லாங்குவேஜ்ல பேசணும்னா எதனா தப்பு பேசினா எப்படி அவங்கள ஃபீல் ஆவாங்க. பட் Madan Karki sir, thank you, hats off to you and your dedication with 2 actors. I hope we didn't trouble you too much. Madan sir yes சொன்னாதா நான் அந்த டப்பிங் தியேட்டர் இருந்து வெளில போறேன் எவ்ரி டே. ஸோ நான் எனக்கு எஸ் இல்லை, ராஜமௌலி சாருக்கு எஸ் இல்லை, மதன் சார் தான் எஸ் சொல்லணும். அண்ட் மதன் சார் அசோசியேட் விஜய் கார்கி చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ஃபார் ஹெல்பிங் அஸ். சத்தியமாக சொல்கிறேன், உங்களை சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி நாங்கள் பேச முடியாது, కానీ சிவ சார் மாதிரி, விஜய் சார் மாதிரி, அஜித் சார் மாதிரி நாங்கள் ஒரு லெவலுக்கு கண்டிப்பாக பேசணும். அது நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அப்படியே ஆர்பி சௌத்ரி சார் థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ అవర్ ఈవెంట్. అండ్ అలాగే ఉదయనిధి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ ఫైనలీ our music director Kirvani Garki, thank you so much sir to work with you again and again. It's a pleasure. And ఆఖరికి ఈ ఫంక్షన్ ముగించే ముందు తారక్ చెప్పినట్టు నా ప్రియమైన నన్బా, వయసులో నాకు எனக்கு తారక్ 1 year தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் நிஜ ஜீவிతంలో அவன் ரொம்ப சைல்டு மாதிரி மென்டாலிட்டி, లయన్ மாதிரி పర్సనాలిటీ. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ వ్యక్తితో. ఐ ఎంజాయ్డ్. నేను
எல்லாருமே தேங்க்ஸ் சொல்றேன், தாரக்கு சொல்ல மாட்டேனா தேங்க்ஸ். ఎందుకంటే I want to thank God for giving me a brother, a relationship I found. So thank you God. థ్యాంక్స్ చెప్పేస్తే ఇక్కడే ముగిసిపోతా, ఇక్కడే అయిపోతా అనే ఒక ఫీలింగ్, ఇంకదా పొడిచిపోవడం అని అంత మరి ఫీలింగ్ ఇల్లామే ఐ వాంట్ కీప్ దిస్ రిలేషన్షిప్, దిస్ మూవీ. మా ప్రొడ్యూసర్కి ఎంత డబ్బులు వస్తే అంత ఆనందం నేను కూడా పొందుతాం. ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. బట్ వాట్ ఐ రియలీ లవ్ అబౌట్ దిస్ మూవీ ఇస్ మై బ్రదర్హుడ్ విత్ తారక్, విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ టు మై, నేను చనిపోయే వరకు ఆ బ్రదర్హుడ్ని నా మనసులో పెట్టుకుంటాను. సో మళ్ళీ ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్కి, మీ ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పోలీస్ శాఖకి అండ్ ఫ్యాన్స్, మళ్ళీ మా బ్రదర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్కి అండ్ మా తమ్ముళ్ళకి, మా అబ్బాయిలకి అందరికీ థ్యాంక్ యూ. இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க நீங்க. சரி, அத்தனை உண்மை சார், அத்தனை உண்மை ஃப்ரம் த ஹார்ட். எல்லாருக்கும் வணக்கம், అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మొన్న చెప్పినట్టే రామ్ చరణ్ అభిమానులందరికీ మా స్వాగతం. நிறையா பேசாம ஓவரா டைம் எடுக்காம ஷார்ட்டா முடிஞ்சிடுற ஸ்பீச். இந்த ஸ்டேஜ் மேல இருந்து நிறைய பேருக்கு நன்றி சொன்னோம். முன்னாடி என் டைரக்டர் SS ராஜமௌலி உட்காந்துட்டே இருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜக்கண்ணா ஃபார் மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் RRR. இந்த கேரக்டர் எனக்கு என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். மதன் சார் ரொம்ப நன்றி. யூ ஹவ் ஹெல்ப்ட் அஸ் அ லாட். ஆனால் தமிழ் தெரியும் சார், பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது வி நீடட் யுவர் கைடன்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் கைடன்ஸ். அப்படியே ராஜமௌலி சார், அசோசியேட் விஜய்க்கு என் நன்றி. RB चौधरी सर ரொம்ப நன்றி for coming here and blessing us. அப்படியே தானு சார், உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் ரொம்ப நன்றி. சிவகார்த்திகேயன் சார் ரொம்ப நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களோட மீட் பண்றேன் சார். அண்ட் யூஆர் ஜஸ்ட் அன்ரியல். ஆனா உங்களை பார்த்தாலே சார் ஐ கேன் see ஹார்ட் ஒர்க், டெடிகேஷன், ஹம்பிள்னஸ். சார் அப்படியே இருங்க சார், ஜஸ்ட் ப்ளீஸ். ஐ நோ யூ வில் ஸ்டே லைக் திஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஹம்பிள் அண்ட் கிரேட் விஷஸ் ஃபார் த ஹோல் டீம் சார். தேங்க்யூ சார். I would like to thank Laika Productions for giving me this opportunity here. Would like to thank my producer DVV Dane garu, ya Nanba Charan, ராஜமௌலி சார் ரீஜனல் மூவிஸ்க்கு இருக்கிற பேரியர்ஸ்னா எல்லாமே இரேஸ் பண்ணிட்டாரு சார். பண்ணிட்டு இது எல்லாம் ஒரு பெரிய இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி அவர் பாகுபலிக்கு அப்புறம் அது பண்ணி வச்சார் அவர். பட் RRRோட he is going to bring back the lost glory of 2 stars being in a film. ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் பார்த்து, இல்ல 2 ஸ்டார் சேர்ந்து பண்ணா எப்படி இருக்கும்? எப்போ பார்த்தேன் சார், கமல் சார் ரஜினி சார் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? அந்த 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 எக்ஸைட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? அப்போ பாலச்சந்தர் சார் பண்ணிட்டார் சார், இப்ப திருப்பி இவர் பண்ணிட்டாரு. He is bringing back the lost glory of our industry. எல்லாரும் தயவு செஞ்சு blessings வேணும், நம்ம எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு blessings வேணும். தயவு செஞ்சு சிவகார்த்திகேயன் சார் சொன்ன மாதிரியே தியேட்டர்லயே போய் இந்த படத்தை பாருங்க. நீங்க
ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு blessings வேணும். Thank you so much for giving this opportunity. Charan, coming back. Every shot of Triple R, I would want to do it again because I can share that time with you. This is not the ending, this is just the beginning. ఇప్పుడు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అభిమానులందరికీ ఇంకొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ తర్వాత మా బ్రదర్ మాట్లాడతారు. దయచేసి ఇంటికి అందరూ జాగ్రత్తగా తిరిగి వెళ్తారని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. Thank you so much, sir. Thank you so much for all. Sir, కొంచెం ఏమై మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చేస్తారా? నెక్స్ట్ అండమాన్ నికోబార్ వెళ్తున్నా, అక్కడ కూడా వచ్చేస్తారా? మా ప్రొడ్యూసర్ చంద్రమండలం మీదకి ఒక రాకెట్ వేస్తున్నారు, అక్కడ కూడా వచ్చేస్తారా? థ్యాంక్ యూ. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இது நான் நிறைய வாட் சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஆனாலும் இன்னொரு வாட் சொல்லுவேன். நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஆள் ஆனாலும் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பள்ளிக்கூட்டத்துக்கு போனா நம்ம ஹெட் மாஸ்டர் பார்த்த ஒரு மாதிரி பயம் இருக்கும். நான் சென்னை வந்தா எப்பவுமே அந்த மாதிரி பயம் எனக்கு அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா சென்னை தான் எனக்கு பள்ளிக்கூடம், எனக்கு கல்லூரி, எனக்கு ஹெட் மாஸ்டர், எனக்கு பிரின்சிபல், எனக்கு டீச்சர், எல்லாம் சென்னை தான். சென்னை மாநகரத்துக்கு வணக்கம், தமிழ் தாய்க்கு வணக்கம். நான் முதல்ல நம்ம ப்ரொடியூசர் தானே சார் பற்றி பேசணும். 13 வருஷம் முன்னாடி எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க, ஒரு படம் பண்ண சார்ன்னு கேட்டாங்க. அது லேட் ஆகும்போது நான் கேட்டேன், சார் நடுவில் நானியன் ஒரு படம் பண்ணுறேன், நான் மரியாதராமன் படம் பண்ணுறேன், நீங்கள் பண்ணுங்க சார். நான் சொன்னால் வேண்டாம் சார், எவ்வளோ லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு பெரிய படம் தான் வேணும்னு சொன்னாங்க. இவள் நாளுக்கு அப்புறம் அவரோட RRR பண்ணோம். தேங்க்யூ தானே காரு. அண்ட் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணதுக்கு, RRR ஸ்டோரி மேல் நம்பிக்கை வச்சு இவள் காசு செலவு பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். My best wishes to Laika Productions head Subhaskaran sir. He couldn't come today. நல்வாழ்த்துக்கள் சார். RRR ஓட தமிழ் ரைட்ஸ் வாங்கினாங்க. Of course, he is a man of many achievements. I wish RRR Tamil version will be a crowning glory in all his achievements. My best wishes to him. వస్తున్నా ఇంకా ఉంది. அப்புறம் நம்ம சின்ன பிள்ளைய இருக்கும்போது நம்ம அப்பா வீட்டில் இருக்கிற பெரியண்ணா அவர் தோள் மேல் நமக்கு வச்சுக்கிட்டு நமக்கு உலகத்தை காட்டுவாங்க. இப்போ எனக்கு கிட்ட 50 வருஷம் வருது என் ஏஜ். இப்போ கூட என் அப்பா அண்ணா அவர் தோள் மேல என்னை வச்சுக்கிட்டு உலகத்துக்கு என்னை காட்டுறாங்க. ஸ்டோரி ரைட்டர் விஜேந்திர பிரசாத் அப்பா, music director Maragadh Mani Anna. Thanks is not a word for him. I cannot say thanks to him. I'll be indebted to them throughout my life. And nama as a director நம்ம மைண்ட்ல நிறைய இமேஜ் எல்லாம் இருக்கும், நிறைய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டணும்னு ஒரு வாண்ட் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் ஸ்க்ரீன் மேல வரணும்னா 5 பேர் பஞ்சபாண்டவான்னு சொல்லுவேன், 5 பேர் வேணும். 1 production designer Sabu Cyril sir. 2 not numbers illa DOP Sendil, visual effects supervisor Srinivas Mohan garu, editor Srikar Prasad garu, and costume designer Rama. இவரெல்லாரும் சேர்ந்தாதான், இவரெல்லாம் நான் கனவு கண்டது அவர் கூட பார்த்தாதான்
ஸ்க்ரீன் மேலே வரும். ஆர்ஆர்ஆர் ட்ரெய்லர், ஆர்ஆர்ஆர் படம் இப்படி வருதுன்னா இந்த 5 பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்ன, இதில் செந்தில் வந்து தமிழ்காரங்க, ஹைதராபாத்தில் இருப்பான். ஸ்ரீனிவாஸ் மோகன், ஸ்ரீகர் பிரசாத் தெலுங்குக்காரங்க, அவர் சென்னையில் இருப்பாங்க. ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் சாபு சார் வந்து மலையாளி, அவர் கேரளா தவிர வேற எல்லா இடத்துல இருப்பாங்க. வெறும் ரமா என் மனைவி மட்டும் என் கூட இருப்பாங்க ஹைதராபாத்ல. ஸோ திஸ் இஸ் பேன் இண்டியா காம்பினேஷன் ஆஃப் even the crew members of RRR. இப்போ நான் RRR பத்தி ஏன் இவ்வளவு எக்ஸைட்டடா இருக்கான்னா, because the story is about இந்தியன் மண்ணில் இருக்கிற ஒரு எமோஷன், இந்தியன் மண்ணில் மட்டும் இருக்கிற ஒரு புரட்சி, இந்தியன் மண்ணில் மட்டும் இருக்கிற ஒரு கல்ச்சர், இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணதான் RRR ஸ்டோரி. That we are bringing on a magnified, larger than life perspective onto the screen. But to bring that எனக்கு 2 துப்பாக்கி வேணும். துப்பாக்கி இல்ல, 2 cannons வேணும். அவர் அந்த cannons அடிச்சா அந்த கேனான் பால் வந்து டைரக்டா ஹார்ட்ல வந்து அடிக்கும். அந்த மாதிரி 2 cannons இருக்கும் வேணும். அந்த மாதிரி 2 cannons இருக்காங்க எனக்கு. And to do a film like this, I need dedication, support, friendship between 2 people who will be with me throughout my journey in these 3 years of life. And I have 2 stars like that with me. My brother, my friend, my friend, என் கூட கண்டினியூஸ்கா சண்டை போடுற, எப்பவுமே சண்டை போடுற NTR. And he will always tell me that he is my student, but I love him. And today I am telling you, Charan, I learn a lot from you, how to keep myself free. Charan,